Come on, lift up your hand. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, shout, praise the Lord. Come on, praise the Lord. Okay. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಣ್ಣನದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಾಜಣ್ಣನ ತಮ್ಮ ರೈಟ್, ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ರಾಜಣ್ಣ, ನೀವು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತಾ? ಕೊರೋನಾಗೆ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಆತ್ಮ ಮಂಡಲತಾ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನದ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆತ್ಮ ಮಂಡಲತ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೆನಪೋಗಿದೆಯಾ? ಉಂಟಲ್ಲ? ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಕಮ್. ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣವರು ಆತ್ಮ ಮಂಡಲತ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಕಮಾನ್, ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವರು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವ. Hola Brahma Sakatra Baba Baba ho bara Baba Baba Osti ho malastra Baba A major A major Hola Brahma Sakatra Baba आत्मा मंडरता पवित्रात्मा मंडरता आत्मा मंडरता पवित्रात्मा मंडरता पेंटेकोस्ट का दिन समा आत्मा मंडरता पेंटेकोस्ट के दिन समा ಆತ್ಮ ಮಂಡಲತ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮ ಮಂಡಲತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಂಡಲತ पेंटेकोस्ट के दिन समा आत्म मंडलता पेंटेकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडलता पेंटेकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडलता अंधे देखते हैं लंगड़े बोलते हैं अंधे देखते हैं गूंगे बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता पेंटेकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडलता पेंटेकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडलता ದೇವರಾತ್ಮನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah, Holy Spirit. Spirit of God is moving mightily. Hallelujah.
When the Holy Spirit of God will begin to move, mighty works will begin to move. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಓ ಲಾಬ್ರಹಮ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಓ ಲಹಬ್ರಹಮ ಸಕತ್ರ ಬಾಬಾ, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. Most High God, we worship you, Lord. Most High God, Most High God, Lord Jesus is in our midst. Hallelujah. King of kings and Lord of lords, Jesus, Most High God is in our midst. Oh, presence of God is filling right now. Hallelujah. Oh, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಬಲವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರೀಹೋ ಬ್ರಹಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಕ ಬಾಬಾ 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 ಬಾಬಾ. ಗ್ಲೋರಿ ಗ್ಲೋರಿ ಗ್ಲೋರಿ. ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆರ್, oh angels are descending. Hallelujah. Thank you, holy, all over this campus. Oh, the angels are ministering. Holy Abraham Sakatra Baba, blessed be the name of Jesus. Holy Spirit of God is moving in a very special way. Oh, the Lord is touching you. Hallelujah. Today is the day of your breakthrough. Today is the day of your miracle. Hallelujah. Today is the day of your miracle. Today is the day of your breakthrough in the name of Jesus Christ of God. Hallelujah. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಮಿರಕಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಓ ಸೈನ್ಸ್. ಓ ರೀಬ್ರಹಮ ಸಕತ್ರ ಬಾಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದ. Come on, sing it. ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತೆ ದಿನ ಸಮ, ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತೆ ದಿನ ಸಮ, ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಮಂಡಲದ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತೆ ದಿನ ಸಮ, ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದ. Glory! Come on, praise the Lord! Woo! Oh, come on, rejoice. Hallelujah. Oh, come on, rejoice. 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 Oh, joy of the Lord is our strength. Ha ha. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀತಿವಂತರಾದರು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವರು, ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವರು, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ. ಕಮಾನ್ 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 ಕಮಾನ್. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ. ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತೆ ದಿನ ಸಮ, ಆತ್ಮ ಮಂಡಲದ, ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತೆ ದಿನ ಸಮ, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम पे. Come on. अंधे देखते हैं,
गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। कौन बोलते हैं? गूंगे बोलते हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। कमान ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. यस यस यस, कमान. अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं. बाजू वालों को बोलो, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं. हालेलुया. ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ನಂಬಿ ಹಾಡುವಾಗ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾನೆ. ಪಂಚಾಶತಮ ದಿವಸ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದ. It was a promise. It was promised in the old covenant. New covenant, this is the reality. Right? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ, ಯಾರಾದರೂ ಬಾಯಾರಿದರೆ ಆತ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ, ನನ್ನಿಂದ ಕುಡಿಯಲಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ನಂಬುವವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿಂದ ಜೀವಕರವಾದ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ರೈಟ್? ಲೈಫ್. ನೀರು ನೀವು ಕುಡಿತೀರಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೀರು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನೀರು ಲೈಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದುಕುವ ಸಸ್ಯವಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ, ಅವನು ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕು? ನೀರು ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ 70% ನೀರು ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 70% ನೀರು ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಹದ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ 100 ಇದ್ದರೆ 70% ಅದರಲ್ಲಿ 70 kg ನೀರಿದೆ. ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ 94% ನೀರಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ. ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅನೇಕರಾಗಿರುವ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಹೀ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್. ಆತ ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸು. ಬೌರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಜೀವಕೋಶವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಅನೇಕ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ, ಮಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ 11 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಇದ್ದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಎವ್ರಿ 7 to 11 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆವು. ಒಬ್ಬರು ಸಹೋದರ ಬಂದಿದ್ದರು, ಜಿಕೆ ಅಂತ. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಬಿಲೀವರ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವರ್. ಬಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದು ಈ ಕೆಂಗನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಮಿಷನಿಗೆ 3,40,000. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ರೈಟ್? ಓಕೆ.
ಒಂದು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು 2 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು, ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಆ ನೀರು ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು. ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಫುಲ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನೀರು ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೀತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ ಈ ನೀರು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಅದರ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡೋರ್ ಇದೆ, ಈ ಡೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗೆ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಟ್ ಆ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕುಡಿತೀರಿ, ವಿದಿನ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದವರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಒಳಗಿಂದ ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆಯಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದ ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಆ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಲೈಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ವೆನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. ನಂಬುವವರ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದಲ್ಲ, ನಂಬುವವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿಂದ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಅಧರ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ವರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. your ಲೈಫನ್ನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಬಲ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತದ್ದು ಹರಿತವಾದದ್ದು, ಸಜೀವವುಳ್ಳದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವುಳ್ಳದ್ದು. ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹರಿತವಾದದ್ದು. ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಕೀಲು, ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ತೂರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. Praise God. When you believe and speak. When you believe and speak. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಿ, ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. He will satisfy your mouth with good and renew your youth. ನಿನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ರಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಯಾಕೆ ಏಜ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ? ಯಾವಾಗ ಆತನು ವರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಆತನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಷ್ಟು ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಡೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅವನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಡೆತ್ತನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಇದೆ. ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮರಣ ಇದೆ, ಡೆತ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆತನ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಕೋಶಗಳು ಅದು ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು 60ರಲ್ಲಿ 30 ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 30ರಲ್ಲಿ 60, 70 ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಫುಲ್ ವರಿ, ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಫುಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಯುವಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು. ಇಡೀ ದಿನ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಓದಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗನೇ,
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಗೋ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಗಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ಅದು ಜೀವ. ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವವರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಜೀವ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೀವ ಅಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜೀವ ಆದರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ತ್. ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಆರೋಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರಲಿ, ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನಾಗ್ತಾನಂತೆ, ನೀವು ನಂಬಿದಾಗ ಆತನು ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು 50 ದಿವಸ ಬಂದವನು, ಆತನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 120 ಮಂದಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆತನು ನೆಲೆಗೊಂಡ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆ? ಯಾವ ದಿವಸ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಂದ ಆ ದಿವಸ ಚರ್ಚ್, ಸಭೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿದೌಟ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೋ ಚರ್ಚ್. ಚರ್ಚಿನ ಉಗಮ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 ದಿವಸ ದಿನ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದವರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಆತ್ಮವು ನಮಗೆ ಪಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. 12 chapter 13 verse 1 Corinthians 12 chapter 13. ಯಹೂದ್ಯರಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಹೂದ್ಯರಾಗಲಿ ಗ್ರೀಕರಾಗಲಿ, ಹೇಳ್ರಿ, ಯಹೂದ್ಯರಾಗಲಿ ಗ್ರೀಕರಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆಗಲಿ, ಅನ್ಯರಾಗಲಿ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಲರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ದಾಸರಾಗಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ, ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಹೇಳಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಡ್ರಿಂಕ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಒಂದೇ ಆತ್ಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆತನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 4 ಕೋಶ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಯ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಕ್ಕು, ಕಳಂಕು, ಮಚ್ಚೆ, ನೆರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಂತ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ, ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ, ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸುಂದರವಾದ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶ ಎಂಬ ಜಲಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಆತನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಪೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರುವುದು. ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗಿ ಸೇರುವುದಲ್ಲ. 4 ಶರೀರಗಳು ಒಟ್ಟಾದಾಗ ಸಭೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವರ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ.
ಅವನ ಹೆಸರು ಪೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾಕೋಬ ಇರಬಹುದು, ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು. ರೈಟ್? ಹೊರಗಿನಿಂದ ಲೇಬಲ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದೇಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್. ಐಕ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಐಕ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಐಕ್ಯತೆ ಹೀಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದ ನಾಲೆಜ್, ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಥ್ರೂ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವಕುಮಾರನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕುಮಾರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ದೇವಕುಮಾರನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ, ಪ್ರವೀಣತೆಗೆ ಬಂದವರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್ ಬೈ ಸೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್ ಬೈ ಫೀಲಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ವಾಕ್ ಬೈ ಫೇತ್. ಫೇತ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹಲೋ, ಫೇತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನೀನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಶರೀರ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನಾವು ಒಂದು ದೇಹ ಆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ. ಒಂದೇ ಆತ್ಮವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆತನ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗ್ಲೋರಿ, ವಿ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕರ್ತನ ಕೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕರ್ತನ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕುಮಾರನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆವಲೇಷನ್ ನಾಲೆಜ್. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾಲೆಜ್, ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ನಾಲೆಜ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಲೋ, ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಇಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನ. ನಾಲೆಜ್ ವಿಲ್ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಎರಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಣುವಂಥ ಲೋಕ, ಕಾಣದ ಲೋಕ. ಕಾಣದ ಲೋಕ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುವ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ರೈಟ್? ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಈ ಜಗತ್ತು ಕಾಣದ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಕಾಪಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಳಗಿದೆ. ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಕಾಣದಿರುವಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತ. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ, ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡದೆ, ಕಾಣದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಣದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಟೆಂಪ್ರರಿ. ನರಕದ ಬೆಂಕಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ. ಹಲೋ, ನಿತ್ಯ. ನರಕದಲ್ಲಿರುವ ಹುಳ ನಿತ್ಯ, ನರಕದಲ್ಲಿರುವ ಹುಳ ಒರಿಜಿನಲ್, ಇಲ್ಲಿಯ ಹುಳ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಕಾಪಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಬೆಂಕಿ ಕಾಪಿ. ಕಾಪಿಯೇ ಇಷ್ಟು ಉರಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು? ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದೀರಾ? 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41ನೇ ವಚನ ಓದಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೆ, ತಲೆ ಎತ್ತಿದವ ನೀನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಿಶಾಚನಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಎಂಥ ಬೆಂಕಿ, ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 9:52 ಇರಬೇಕು, ಓದಿ.
ಮಾರ್ಕ್ ನರಕದ ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಳ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 9:48 ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ, 9:48 ಇಂದಲೇ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 48ನೇ. ನರಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಹುಳ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್. ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಬೆಂಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉರಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಹುಳ ನೊಣ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ನೊಣದ ಆಯುಷ್ಯ 4ರಿಂದ 7 ದಿನ ಸಾಯ್ತದೆ. ಬಟ್ ನರಕದಲ್ಲಿರುವ ಹುಳ ಅದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ. ಪಾಸ್ಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವವನಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಸೈತಾನ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ದೇವರು, ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತೂ ಯಾರಿಗೆ? ಸೈತಾನ್ಯಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೆ. ಬಟ್ ಸೈತಾನ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಂತ. ಬಟ್ ಅವನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಂತೂ ಪರಲೋಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂತೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ, ನಮ್ಮ ದಂಡನೆ, ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು 3ನೇ ದಿನ ಪುನರುತ್ತನಾದನೆಂದು ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್. ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದಂತ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಆತನು ಮರಳುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಲೋಕವನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓದಿರಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಮಿಕಾಯೇಲನು ಅವನ ದೂತರು ಘಟಸರ್ಪನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಘಟಸರ್ಪನು ಅವನ ದೂತರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋತು ಹೋದರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವು ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಭೂಲೋಕದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಳುಗೊಳಿಸುವ. ಹಲೋ, ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಭೂಲೋಕದವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಭೂಲೋಕದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಳುಗೊಳಿಸುವ ಆ ಮಹಾಘಟ್ಟ ಸರ್ಪನು, ಅಂದರೆ ಪಿಶಾಚನೆಂತಲೂ ಸೈತಾನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪವು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ನಿತ್ಯವಾದ ಬೆಂಕಿ ಪಿಶಾಚನಿಗೂ ಆತನ ದೂತರಿಗೂ. ಅವನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಂತೇಳಿ ದೇವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಆರಾಧಕ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವನ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸುರಸುಂದರ, ಸೌಂದರ್ಯವಂತ. ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಬಂತು, ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೈಡ್. ಅವನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವನು, ಅವನ ದೂತರು. ಈಗ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಯಾರ ಮುಂದೆ? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಅವನು. ನಾನಂತೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಲೋಕದವರನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಪರಲೋಕ ಖಾಲಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಪರಲೋಕ ಖಾಲಿ ಬಿತ್ತ. ಅವನು ನೆನೆಸ್ತಾ ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನ ಪ್ರೈಡ್. ಪರಲೋಕ ಖಾಲಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಪರಲೋಕ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದೂತರ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೈತಾನನು ಕಳಕೊಂಡ, ದೇವರು ಕಳಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎನಿ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆದಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಏನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಳಕೊಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮೊದಲು ಈ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕಿರುವ ಬೆಂಕಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಯೇಸು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಪಾಪ, ಸಿನ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೆಂಕಿ, ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವಂಥ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಓದಿದ್ದೀರಾ? Hebrews 2:27 verse. Hebrews 10:27. ಅತ್ಯಂತ ಭಯದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು, ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಇವೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವು. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಭಯದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡತಕ್ಕ. ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಯದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಗ್ನಿ. ಎಂಥ ಅಗ್ನಿ? ಅಗ್ನಿ. ಇವೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವವು. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಹುಟ್ಟಿದ ನೀನು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನು ನಿತ್ಯತ್ವ ಇರುತ್ತಿ. ಇದು ಶರೀರ. ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂಡ ನೀನು ನಿತ್ಯತ್ವ ಇರುತ್ತಿ. ಹಲೋ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವುದಾದರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸ್ತೇವೆ. ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆದರೂ ನಿತ್ಯತ್ವ ನೀನು ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಕಟ ಕಾಲ, ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಯು ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಸಂಕಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಳಕೊಂಡಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? ಗುರುತು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಓನ್ ವಿಲ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈಟ್? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಓನ್ ವಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಧ ಹ್ಯೂಮನ್, ಅರ್ಧ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ನೀವು GPS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಗಾಡಿ ಆನ್ ಇದೆಯಾ? ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ನೀವು ಗಾಡಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾನ, AC ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾನ, ಅದು ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಇದೆಯಾ, ಆನ್ ಇದೆಯಾ,
ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಗುರುತನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಕೃಪೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರೈಟ್. ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತು? ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆ. ಸಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದಲ್ವೋ, ರಪ್ಚರ್ ಆದ ನಂತರ ಓನ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಕೊನೆಯ 1 ವಾರ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ 1 ವಾರ ಅಂದರೆ 7 ವರ್ಷ, 69 ವಾರ ಮುಗಿದಿದೆ. 69 ವೀಕ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ 69 ವಾರ ಮುಗಿಯಿತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೈಬಲ್. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಬರೋಣಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಪೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಭೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ. ಇದು ರೋಗದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಕಮಾನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕಾಲ. ಸಭೆ ಆಳಬೇಕು, ಸಭೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಭೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಭೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಭೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧರ್ಮವು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧರ್ಮವು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಭೆ, ಚರ್ಚ್. ಇವತ್ತು ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ದೇವರು ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀಕ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಮೇದ್ಯ ಪಾರ್ಸಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಈಗ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯತ್ವ, ಅಧಿಕಾರ, ಮಹತ್ವ, ಎಲ್ಲ ದೊರೆತನ, ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಆತನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಸಭೆ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ ಏಳುತ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂಟು ಸಲ್ವೇಷನ್. ಸುವಾರ್ತೆಯು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂಟು ಸಲ್ವೇಷನ್. ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ದೇವದೂತ ಹೇಳಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಪೇತ್ರನು ಕೊರ್ನೆಲ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಅವನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪೇತ್ರನು ಹೋದ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ, ಹೂಣಲ್ಪಡುವಿಕೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವು ಇಳಿದು ಬಂತು. ಅವರ ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದ, ದುರಾತ್ಮನ ಆಡಳಿತದಿಂದ, ದೊರೆತನದಿಂದ, ಆಡಳಿತದಿಂದ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ
ದುಷ್ಟನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೈತಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪರಿಸರ ಹೇಳಿದ, ಇವನು ಸೈತಾನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಬೆಲ್ಜೆಬೂಲನ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದ ಸೈತಾನ್ ಓಡಿಸಿದರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ರೈಟ್, ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ? ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದರೆ, ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು. ರೈಟ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಗಾಸ್ಪೆಲನ್ನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವುದಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವಂತೂ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಹೇಳ್ರಿ ಮೆಲ್ಲವಾಗಿ, ನಾವಂತೂ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಹೇಳ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಕಮಾನ್, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ನೀವು ಫೇತಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಲೇಜಿನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಡೌಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಪೇಯ್ನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ನೋವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕತ್ತಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ದಿವಸ ಚರ್ಚ್ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆಗ 70ನೇ ವಾರ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಅದನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನು 1000 ವರ್ಷ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಆಳ್ತೇವೆ. ಆ 1000 ಇಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳ ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು? ಓದಿರಿ 19 ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಸ್, 18ರಿಂದ ಓದಿರಿ. ರಾಜರ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಸಹಸ್ರಾಧಿಪತಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಕುದುರೆಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು, ರಾಹುತರ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರರು, ದಾಸರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತರುವಾಯ ಮೊದಲನೇ ಮೃಗವು, ಬೀಸ್ಟ್, ಭೂರಾಜರು ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳವರು ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆಯೂ ಆತನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಓಕೆ, ಆ ಮೃಗವು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೃಗದ ಮುಂದೆ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೃಗದ ಗುರುತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು, ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದವರನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿದ ಆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ, ಹೇಳ್ರಿ, ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಗಂಧಕದಿಂದ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಸಭೆ ರೆಪ್ಚರ್ ಆಗಿ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಆ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ 1000 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಅಧೋಲೋಕದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಪಿಶಾಚನು, ಸೈತಾನು ಆಗಿರುವ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪನೆಂಬ ಘಟ ಸರ್ಪನನ್ನು ಹಿಡಿದು 1000 ವರ್ಷ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ 1000 ವರ್ಷ ತೀರುವ ತನಕ ಸೈತಾನನು ಇನ್ನು ಜನಗಳನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ದೇವದೂತನು ಅವನನ್ನು ಅಧೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಬ್ಬಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದನು. ಆ 1000 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತರುವಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಗಳನ್ನು ಕಂಡೆನು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಕೂತಿದ್ದರು. ಕಮಾನ್, ಹೇಳ್ರಿ, ಜನರು. ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದರು? ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದರು?
ಕೂತಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ತಲೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೃಗಕ್ಕೂ ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ, ಈ 7 years ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾರು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಬಲಗೈಯ ಮೇಲೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರ ತಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಲವರ ತಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ತಲೆಯಿಸಿಕೊಂಡರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೃಗಕ್ಕೂ ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಜೀವಿತರಾಗಿ ಎದ್ದು 1000 ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ತರುವಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಗಳನ್ನು ಕಂಡೆನು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಕೂತಿದ್ದರು. ಯಾರು ಯಾರು ಜನರು? ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುನಃ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವ. 1 Corinthians 6 chapter. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ. 1 Corinthians. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೇವ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇವ ಜನರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಹೋಹೋ, ಬಿಲೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವವರು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಿರುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಹಲೋ, ಯಾರಿಗೆ? ಏಂಜಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು? ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾರು? ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕಟ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಜಗಳಾಡುವುದು, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕುಂಠಿತ ಮಾಡುವುದು, ಆತ್ಮಿಕ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ. ಓಕೆ, ಓದಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. 5ನೇ ವಚನ. ಮಿಕ್ಕ ಸತ್ತವರು ಆ 1000 ವರ್ಷ ತೀರುವ ತನಕ ಜೀವಿತರಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನವು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವಕುಮಾರನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗುವುದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗುವುದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ, ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದಾಗ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದರು. ಸಮಾಧಿಗಳು ತೆರೆದವು, ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳು ಎದ್ದವು. ರೈಟ್, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಭೆ ರಾಪ್ಚರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಂಬರ್ 3, ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್. ನಂಬರ್ 4, ಆಫ್ಟರ್ 7 years ಅದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರ ಆತ್ಮ, ಇವರು ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತವರು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು, ಯಾರು ಪೌಲ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ 1000 ವರ್ಷ ಆಳುವರು. ಆಗ ಸೈತಾನು, ಭೂಲೋಕದವನು ಮರಳುಗೊಳಿಸುವ ಸೈತಾನು 1000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚಿ ಬಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಎತ್ತು ಹಾಯ್ದಾಗಿ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನು ಹಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಕಚ್ಚಿ ಹರಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ತಾನಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಡ್ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಪೇಯ್ನ್ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಉದುರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ನೀವು ಮಹಿಮೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಓಹೋ, ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಬಾಡಿ. ರೋಗವನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹಾಕುವವನು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡುವವನು, ಅವನು 1000 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಕದಿಯುವವನು, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವವನು, ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವವನು 1000 ವರ್ಷ ಆತನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್. ಬಿ ಸೋಬರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಬಿ ಆನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನು ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲೆಂದು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕ ಸತ್ತವರ 1000 ವರ್ಷ ತೀರುವ ತನಕ ಜೀವಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವನು ಧನ್ಯನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ 1000 ವರ್ಷ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪುನಃ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೊದಲನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, 2ನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್. ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣ ಮತ್ತೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣ. ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಆತನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪಾಪವು, ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಮರಣವು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮರಣದ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನರಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆನೆ. ಹಲೋ, ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ? ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು, ಬಿಷಪಿಗೆ ಹುಟ್ಟು, ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು? ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆನೆ ನಿನ್ನ ನರಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತನು. ಯೇಸು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಆತನು ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶರೀರ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇ ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಜೀಸಸ್ ಡೈಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯೇಸು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಮರಣಗೋಸ್ಕರ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನೀನು ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಆಪ್ತರಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೇ. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದವರು, ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಗಳು ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು, ಯು ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗದೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್. ಇನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವನು ಧನ್ಯನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರು? ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಆತನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ. ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆ 1000 ವರ್ಷ ಆಳುವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ 1000 ವರ್ಷಗಳು ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಎಂಬ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುವನು. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷ್ಟಿರುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡು ದೇವಜನರ ದಂಡಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ದಹಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿದ, ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿರಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿದ ಸೈತಾನನು ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೃಗವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ, ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 1000 ವರ್ಷ ಅವರು 1000 ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು? ಮೃಗವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ. ಅವನದು ಕೂಡ ಟ್ರಿನಿಟಿ, ಸೈತಾನ, ಮೃಗ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ. ಇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಮೃಗ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಫೆಟ್. ಆ 1000 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ರೈಟ್? ಒಂದು ನೋಡಿದ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಮಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲಾಜರಸ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ 1000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಓದ್ತೀರಿ? ಶ್ರೀಮಂತ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದು ಅವನ ಮೇಜಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಎಂಜಲು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆಸೆಪಟ್ಟ. ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾದವು, ನಾಯಿಗಳು ಅವನ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು. ಆ ಬಡ ಲಾಜರಸನು ಸತ್ತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದರು, ಅವ್ರನ್ನು ಅಬ್ರಾಮನ ಎದೆಗೆ ಹೊರಗಿಸಿದರು. ಈಗ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಅಬ್ರಾಮ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ, ಲಾಜರಸ್ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ, ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇ. ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಜೀವಬದ್ಧರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಬ್ರಾಮನ ಬಾಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಬಾಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಬ್ರಾಮ್ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಉರಿ, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫೈನಲ್. ಇದು ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೆಂಕಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಸೇರಿ ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮಹಾಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಆತನ ಎದುರಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಓಡಿ ಹೋದವು, ಇನ್ನು ಕಾಣಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಅದು. ಈ ಭೂಮಿ ಹೋಗ್ತದೆ. God will create new heaven and new earth. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರಲೋಕಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ. ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ, ಪೇತ್ರನ 2ನೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯೂ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅರ್ತ್ ಆಫ್ಟರ್ 1000 years. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮಹಾಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾತನನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಆತನ ಎದುರಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಕಾಣಿಸದ ಹಾಗಾದವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು. ಯಾರು ಸತ್ತವರು? ದೊಡ್ಡವರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಯೇಸು ಎಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ 1 ಬಿಲಿಯನರ್, ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ವಿಮೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಾನು, ಏನು ಈಡು ಕೊಟ್ಟಾನು, ಏನು ಕ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಾನು, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನು?
ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಆಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದದು? ಬೈಬಲ್. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕ, ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ, ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕ, ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ. ಅದು ಬೈಬಲ್. ಬೈಬಲ್. ದೇವರ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಇದೆ. ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕ, ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕ, ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದ, ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ತೆರೀತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಏನು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು? ಓದಿರಿ. ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರವರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರ ತನ್ನೊಳಗಿದ್ದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿತು. ಟೈಟಾನ್ ಮುಳುಗಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಹಲೋ, ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನೊಳಗಿದ್ದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿತು. ಮೃತ್ಯು, ಪಾತಾಳವು, ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ. ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳು. ಅದಿಡೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೃತ್ಯು, ಪಾತಾಳವು ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ನನ್ನ ವಚನ ಅಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯು, ಪಾತಾಳವು, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಹೋದವು ಬಾಲ್ ಬಿಸಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಇಡೀ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯು, ಪಾತಾಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲು, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೆರೆಗೆ. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ. ಹಲೋ, ಎರಡನೇ ಮರಣ ಹೇಳ್ರಿ. ಎರಡನೇ ಮರಣ. ದಿಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದು ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೆದರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆದರಿಸ್ತೀರನ್ನು. ಹೆದರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆದರಬಾರದಂತ ಆತನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದಾದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ದೇವರು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೂ 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 ಅಂತ. He loves you so much. He loves you so much. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದು, ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಸಿಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಂತಹ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಅಗನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಅಗನಿ, ಆ ಪೇನ್, ಆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು
ಯಾರು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೇಜಿ, ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಇದನ್ನು ಕಥೆ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರ ಪ್ರೀತಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು. ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಪ್ಷನ್, ಆತನ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಧರ್ಮ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈತಾನನಿಗೂ ತನಗೆ ಇರುವ ಸಮಯ ಕೊಂಚವೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಓದಿ, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ, 11ನೇ ವಚನ ಇದು ಓದಿ, 10ನೇ ವಚನ, 10, 11, 12 ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ. ಅವನ ದೂತರವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಅವನ ದೂತರವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅದು, ಈಗ ಜಯವು, ಶಕ್ತಿಯು, ರಾಜ್ಯವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನ ಅಧಿಕಾರವು ಈಗ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ ದೂರುಗಾರನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯದಾತನ ರಕ್ತದ ಬಲದಿಂದಲೂ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರ್ತನ ಮೇಜನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಯು ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್. realm of the spirit, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿತೀರಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮರಣಕ್ಕಿಂತೆಗದೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯದಾತನ ರಕ್ತದ ಬಲದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲೂ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಕರ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತೀರಿ. ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯದಾತನ ರಕ್ತದ ಬಲದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನ ಮೇಜು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯುವರ್ ಐಸ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಲೈಟ್. ಮಂಕು ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ರಿಚುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಗುಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ತನ ಮೇಜು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೃಪಣ್ಣನಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ, ಕೃಪಣ್ಣನಿಗೆ ಬೈದರೆ ಸಾರಿ ಕೃಪಣ್ಣ, ಮುಗಿಯಿತು, ನಾವು ಒಂದೇ, ಮುಗಿಯಿತು. ಆದರೆ ಬೈದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಜಯಿಸ್ತರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಲೋಕವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರೇ ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಹೇಳ್ರಿ, ಪರಲೋಕವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರೇ ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಭೂಮಿಯೇ, ಸಮುದ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಸೈತಾನನು ತನಗಿರುವ ಕಾಲವು ಸ್ವಲ್ಪವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಹಾರೌದ್ರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ಪರಲೋಕದವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ನಮಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿ, ನೀತಿವಂತರಾದರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವರು, ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವರು, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವರು. ಇದನ್ನೊಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಪರಲೋಕವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರೇ ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಹೇಳ್ರಿ, ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಕಮಾನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಕಮಾನ್, ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಸೈತಾನಿಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುವುದು ನೀವು ಹರ್ಷಗೊಂಡಾಗ. ಅವನ ಯಾವ ವೆಪನ್ ಕೂಡ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಟಪ್. ಭೂಮಿಯೇ, ಸಮುದ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಸೈತಾನ ತನಗಿರುವ ಕಾಲವು ಸ್ವಲ್ಪವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಹಾರೌದ್ರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಘಟಸರ್ಪನು ತಾನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಓಕೆ. ಆ ಸರ್ಪನು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ನೀರನ್ನು ನದಿಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಘಟ ಸರ್ಪನು ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ನದಿಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಹಾ, ಹೊಡೆದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಕಮರಲ್ಡಿ ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಭೆಯು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ಘಟ ಸರ್ಪನು ಆಳುವುದಿಲ್ಲ. ಘಟ ಸರ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಘಟ ಸರ್ಪನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಎಬ್ಬಿಸುವುದೇ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಸಾಯ್ಪೆ, ಕೆರ್ಪೆ, ಬೊಡ್ಪೆ, ದೀಪೆ, ಪಾಡುವೆ. ಈ ಚಂದ ಕರ್ತನೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ದೇಹ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ನೀನು ಬರುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಪುನಃ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದೇ ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥ ಓದಿ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ ಓದಿ. ಯೋಬ 2:6, 2:6, 3:6, 3:8 ಓದಿ. ಘಟ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರಲ್ಲಿಯೂ ದಿನಗಳನ್ನು ಶಪಿಸಿದರಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಣರಾದ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೊಡಲಿ. ಶಾಪ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಪೋ ಅಂತ. ಈ ಎಡ್ಡಾಪುಜ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳು, ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನೀರು ಬರ್ಬೋದ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಪ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ. ದೇವರೆಂತ ನೋಡು? ದೇವರೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತೂಪರಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು. ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸೊಂಟ ಮುರಿಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ 2 ಗುಣಗಳು. ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬುಣೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಾದರೆ ನೀನು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಘಟ ಸರ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಕೇಡು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶಪಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೇಡು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೇಡು ಬಯಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೇಡು ಯಾರಿಗೂ ಬಯಸ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಯಸಬೇಕು? ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೈತಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವ, ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವ, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲ ರಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ದಿನ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾದಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮಗ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಗಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪರಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೇವದೂತರು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರ ದಂಡನ್ನು ಇಳಿದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು, ರಾಂಗ್ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು, ರಾಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು, ಸೈಟಾನಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು, ಅನ್ಯರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ, ನರಕಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ನರಕದ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನರಕದ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪರಲೋಕದ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಪರಲೋಕದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ದೂತರ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಇವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ? ಅವನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೂಪಿಗಾದ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು, ಬಿಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಇವನನ್ನು 3 ಎಂಟರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ, 3 ಎಂಟರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ದೇವದೂತರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೇನೆ. ಯೆಹೋವನು ಎದ್ದು ಚಲಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಶತ್ರುಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗೋರು, ಹಾಗೆಗಾರರು ಬೆಂಗೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗೋರು. ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಮೇಣವು ಕರಗಿದಂತೆ ದುಷ್ಟನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗುವವು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆತ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಒಡೆಯುವವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಒಡೆಯುವವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತಾಮ್ರದ ಅಗುಳಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಕೊರತೆಯ ಅಗುಳಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ರೋಗದ ಅಗುಳಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಕೊರತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಘಟಸರ್ಪವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು. ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮವರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮೀರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ರಿ ಆಗಿರಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಾಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ರು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ. ದೇವದೂತರು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರಲೋಕ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ಸೈತಾನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೈತಾನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ರೈಟ್? ದಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈ ಉಳ್ಳವನು. ರೈಟ್? ದಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈ ಯಾವುದು? ವಾಕ್ಯ. ನೀನು ನನ್ನವನ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರಿಂದ ಈಗೋ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ತೆರೆದದನ್ನು ಯಾರು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಚ್ಚಿದನ್ನು ಯಾರು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಡನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ರೈಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೆಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ನೀಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಚಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುತ್ತಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕರ್ತನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಷ್ಟಕಾಲದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. ಕರೆಯಿರಿ. ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವದೂತರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೃಪಣ್ಣನಿಗೊಂದು ನೆನಪು ತರ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಒಳಗಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಡುವ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ. ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು. ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿಯನಿಗೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ದೇವರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಇರುವುದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಿನಾಲು ಎಲಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಅರಸನು, ಯಾವ ಸೈನಿಕನು, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ, ಯಾವ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆ ಕಾಗೆಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಗೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ, ಯಾವ ಅರಸ, ಯಾವ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಯಾವ ಬಾಣ, ಯಾವ ಬಿಲ್ಲು, ಯಾವ ಫಿರಂಗಿ ಆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದರೆ ಕಾಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ತರಬಹುದು, 2 ಸರಿ ತರಬಹುದು. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಿನಾಲು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಂಸದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರಮನೆಯ ಊಟ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಏಳುವವರೇ, ಹೊತ್ತು ಮೀರಿ ಮಲಗುವವರೇ, ನೀವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಕಷ್ಟಪಡು. ಅದರ್ಥ ದುಡಿಯದೆ ಮಲಗಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರು ಕೊಡ್ಪೇರಂತ. ರೈಟ್? ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಸಮಯವನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಸಂಡೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇರುವಾಗಲೂ ನೀವು ಓವರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕೊರತೆಯ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀನು ದುಡಿದದ್ದು ಯಾರೋ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಿನಗೆ ಕಾಣೋದು ಮಾತ್ರ ಅದು. ಹಲೋ, ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೆ, ತಲೆ ಎತ್ತಿದವ ನೀನೆ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಸಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಆತನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅರಸ, ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸ, ಓದಿರಿ, ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ, 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ, 25 ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ 25. ಅಮಾಚ್ಯನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 25 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷ ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವಳಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾದನ್ ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದನು, ಆದರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಲೋಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ದೇವರು, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಇವನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದನು, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಲೋಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕುರ್ಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸೌಂಡ್ ಟೀಮಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಕಿಚನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಸಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿತ್ ಲೋಯಲ್ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಲೋಯಲ್ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿವಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನನ್ನದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಸೇವಕನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ.
ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಂದೆಗೂ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಮಾಚ್ಯನು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾಧಿಪತಿ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಹೂದ್ಯ ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯಾ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 20 ವರ್ಷದವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ವಯಸ್ಸುಳ್ಳವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ಜಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡತಕ್ಕ ಶೂರರು 3 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ? 3 ಲಕ್ಷ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು 100 ತಲಾಂತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಂದ 1,00,000 ಮಂದಿ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಧರಿಸಿದನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ. ಎಷ್ಟು? 1 ತಲಾಂತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಂಜಣ್ಣ, 1 ತಲಾಂತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 kg. 1 ತಲಾಂತು ಅಂದರೆ 30 kg. ಎಷ್ಟು kg? 1 ತಲಾಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 kg. 100 ತಲಾಂತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 30 × 100 3000 ಅಂದರೆ 3 ಟನ್. ಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾದೆಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಮರಳಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಲ್ಲ, 3 ಟನ್. 3 ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಗೋ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸೈನಿಕರು ಬೇಕು, ಭಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ತರಿಸಿದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ಅರಸನೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯದವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹೋದರರು, ದೇವ್ರ ಬ್ರದರನ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ಕೆಲವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ಅರಸನೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯದವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಯೆಹೋವನು ಎಫ್ರೈಮರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪಜಯಪಡಿಸುವನು. ಜಯ ಅಪಜಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂದನು. ನೀನು 1 ಲಕ್ಷ ಅವರ ಜನರನ್ನು ತಂದರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಸೋಲ್ತಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೈಲ್ ಆಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ, ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ನನಗೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತೆಗೊಂಡ್ರು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತೆಗೊಂಡ್ರು. ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವನಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ. ಶನಿವಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ, ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡು, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೇ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನು ನೀನೇ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಇವನಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ, ವಿತೌಟ್ ಕಾಲ್. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿವರೆಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪಜಯಪಡಿಸುವನು. ಜಯ ಅಪಜಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಮಾಚ್ಯನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯದವರಿಗೋಸ್ಕರ 100 ತಲಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೇನು? ಓಹೋ, 3 ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ 1 kg ಎಷ್ಟು ಅಣ್ಣ? 1 kg ಇದರ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು?
ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್. ಹಾಂ, ಯಾರು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನೋಡಲಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಹಾಂ, 1.5 ಲಕ್ಷ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 1.5 ಲಕ್ಷ ಇಂಟು 3000. ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇರಲಿ. ಕೆಲವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರು, ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಮಾಚ್ಯನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯದವರಿಗೋಸ್ಕರ 100 ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ಯೆಹೋವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲನು ಅಂದನು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 10,000 ಅವನು ಕೊಡದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಚಿಂತೆ. ಈಚೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಐಡಿಯಾಗಳು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು, ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್. 10,000 ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವನು ಶಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು పోయి ನಿಮ್ಮ ತೂಪನ ಇಂಚು ತೂಪಿ ಕೊಣನಗ ಅಣ್ಣ 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 ಬಂದುಕೊಂಡು పోయి ಇತ್ತದುಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಜ್ಜ ಎದೇನು ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುದ. ನನಗೆ ನಿದ್ರೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್. ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಬಗೆದವನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೇಡು ತಪ್ಪದಂತ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವೋ? Don't curse him. Don't curse him. Don't keep bitterness. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಬಾರದು. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಆಸ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊಂದಬಾರದು? ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಬಾರದು? ಯಾಕೆ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಇಡಬೇಕು? ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹೋಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರಡ್ಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು 1,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, 10,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೇವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಟರ್ನೆಸ್. ಮನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್, God is your master. Money is not your master. Money is your servant. ಹಣ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಕ. ಅದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಜಮಾನತ್ವಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನತ್ವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕ್ರೂರಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಸಂಡೇ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹನಿ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಗ್ರೋ. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, 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 are you Lord God Almighty.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. ಹಣ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ, ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಗಾಸ್ಪೆಲ್. ನಿನ್ನ ಹಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 4 ಆತ್ಮಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗೆ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದು? ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಯು ಡೌನ್. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವವನು ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ನೀನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ₹1 ಇಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಚರ್ಚ್ ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವರಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾವು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡುವ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡುವ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಇಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಭಾವನೆ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗದಿರಲಿ. ಅವನನ್ನು ಶಪಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ 1.5 ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಅವನು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ? ಯೋಸೇಫನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಪೊಟಿಫರನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಟಿಫರನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೋಸೆಫ್. ಯಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ? ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡು, ಈತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಬರಲಿ. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನಿಲ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟ. ನೀವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟ. ಇದೇ 4 ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದೇ 4 ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 2 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದೆ ಅವನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್ನೋದು ನನ್ನದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನ್ನದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೋರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಬದಲು ಅನಿಲ್. ಅನೇಕ ಮಂದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅನಿಲ್ ಅದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ₹1 ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾರ್ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ನಿನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಬಾಸ್ ನಿನಗೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕಠಿಣ, ಅವನು ಪಿಟ್ಟಾಶೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅವನು ಪಿಟ್ಟಾಶೆ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಟ್ಟಾಶೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಿ, ಕಠಿಣ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಿ. ಅವನ ಹಾರ್ಟ್ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿ ಐಗುಪ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ನನ್ನ ಬಾಸಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಬಾಸಿನಿಂದ ನನಗೆ ಶುಭವೇ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಐಗುಪ್ತದ ಜನರು 400 ಇಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕು ಮಾಡಿದರು. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮೋಶೆಗೆ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಐಗುಪ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವನಾದ ಕಾರಣ ನೀವು ಕೇಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಮಾತಾಡಿದ ಯಾರ ಹತ್ರ? ದೇವರು ಮೋಶೆ ಹತ್ರ. ಈಗ ಮೋಶೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಮೋಶೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮೋಶೆ ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತಾತನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅವರು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇವನು ಬಂದ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ? ನೋ. ಮೋಶೆಯ ಮಾತನ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಫೇಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ದ ವರ್ಡ್, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವನು ಧನ್ಯನು. ಯಾವ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯೆಹೋವನ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೇವರ್. ನಿನಗೆ ದಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಸಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನೇಬರ್ಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ದಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ನೀನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿ, ನೀನು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿ, ನೀನು ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನಾಗಿದ್ದಿ. ಮೋಶೆ ದೇವರಿಂದ ಏನು ಕೇಳಿದ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಆ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜೀವವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಈ ಐಗುಪ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಹಲೋ, ನೀವು ಮಾತು ಕೇಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪೇತ್ರನ್ನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದ. ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವದೂತರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಂದಾದ ಡೋರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣವಾದವರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲೋ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವೇನು ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹಿಲಾರಿ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ USA ಅಲ್ಲಿ. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ್ದು 7-Eleven ಅಂತ. ಈ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, USA ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ 7-Eleven ಅಂತ. ಅಂದರೆ 24x7 ಅದು ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ 7-Eleven. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐಟಮ್, ಎವ್ರಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು 24x7 ಓಪನ್. ಅದು ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅವನ ಬಾಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದು. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ನಾನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಕೇಳಿದ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ. ಲಾರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ನನ್ನ ಬಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾಸಿನಿಂದ ನನಗೆ ಶುಭವೇ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತಾಡಿದ, ಸಂಜೆ ಮಾತಾಡಿದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತಾಡಿದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತಾಡಿದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಂಜೆ ಮಾತಾಡಿದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತಾಡಿದ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಇಂದ ಬಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹೇಳಿದ, ಕಮಾನ್. ಮತ್ತು ಇವನ ಹತ್ರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಅವನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭಯಂಕರ ಗುರುಗುಟ್ಟುವ,
ಅವನು ಬಂದ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜನರು ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೋಡಿ ಹೆದರುವುದು. ಅವನಿಲ್ಲಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋದ, ನನ್ನ ಬಾಸನಿಂದ ನನಗೆ ಶುಭವೇ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನಿಂದ ಶುಭವೇ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಗುರ್ರು ಮಾಡಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಏ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಮೇರೆ ಕೋ ಡರ್ತೆ ಕ್ಯೂ? ಅವನೇ ಕೇಳುವುದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ? ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಯಾ ಗುಮಾಯ, ಲಿಂಬು ಗುಮಾಯ ಕ್ಯಾ? ಏನು ಲಿಂಬು ತಿರುಗಿಸ್ತೀಯಾ? ಏನು ಇವನು ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ? ಲಿಂಬು ತಿರುಗಿಸ್ತಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ದೆ. ಸಿ, ವಾಕ್ಯ ನಂಬುವವರಾದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ, ಇವರು ಹೀಗೆ, ಇವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರೇರೆ, ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಒಂದುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಆ ಜೀವ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲರ್ಟ್ ಇದ್ದರು, ಆನೆ ಕಿವಿ ಹಾಗೆ. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ, ಯಾರು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಗಾಡ್. ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞ. ಓಕೆ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಯಜ್ಞ. ಹೇಳ್ರಿ, ಯಜ್ಞ. ಆ ಯಜ್ಞ, ಸಂಧ್ಯಾ ನೈವೇದ್ಯ ಯಜ್ಞಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಬೈಬಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ. ಜುಪ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ, 9 chapter 21 verse. Daniel 9:21. Daniel 9:21 ಇದ್ದೀರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಎಂಬ ಪುರುಷನು ಅಸುರಸುರಾಗಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ, ಸಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲೈಸ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫರಿಂಗ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫರಿಂಗ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಫೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ದಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಎಫೋಪ್ರತಿತನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತು, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ? ವಿದೌಟ್ ಫೇತ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞ, ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ. ಸಿ, ಅನ್ಬಿಲಿವರ್ಗಳು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಮನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೇವದೂತರನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವದೂತರು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆ, ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಆತ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಬೈ ಫೇತ್, ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ತಂದೆ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ನಿನ್ನದು. ನೀನು ಕೊಡದಿದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ನೀವು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾಳೆ ಕೂಡ ಅವನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನಂತ ಭರವಸೆವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಯ ಹೋಗ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫಿಯರ್
You will receive new idea, new opportunity, new connection. People will remember you. ಅನೇಕರು ಮರೆತವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಬಾಸ್ಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸಡನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೋರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ ಸಂಗತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ತಂದೆ, ಇದನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಟೇಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಓವರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್, ಮರೆಯುವಿಕೆಯ ಆತ್ಮಗಳು, ಕೊರತೆಯ ಆತ್ಮಗಳು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್.